بيكم. En fait رمضان مبروك ماخر شوية mais voilà bonjour à toutes et à tous. اليوم احنا déjà في événement très important اليوم المينستير des technologies de la communication. Les intervenants الكل اللي عندنا في الدومين نستناو فيه برشا عندنا d'événements. Voilà aujourd'hui nous sommes le 18 mars l'annonce de la feuille de route de la 5G. Donc, désolé, donc on ne va pas servir ni café, ni un verre d'eau, mais voilà, on a essayé d'alléger un peu le programme. J'invite donc M. le ministre Sinizar Beneji pour l'ouverture officielle de l'événement. Ça pour la parole, M. le ministre. L'ordinateur fait ça, on dit voilà. Donc, صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم. Donc, رمضانكم مبروك. Donc, كما قالت مدام محرزية aujourd'hui معناها اليوم نهار مهم. Donc نعلنوا فيه على تواريخ إطلاق طلب العروض وإسناد الإجازات والتسويق الفاعلي لخدمات الجيل الخامس عندنا في بلادنا. في البداية أول حاجة نشكر الحضور اللي حاضر، الكل الناس اللي حاضرة معنا اليوم من مشغلي اتصالات، مزودي خدمات الانترنت، أولاد القطاع، الإعلاميين وكل الخبراء المتواجدين معنا اليوم. زاد كيف شكر خاص للفرق زاد اللي اشتغلت باش وصلنا لنهار اليوم. فما عدة فرق اشتغلوا باش يحضروا لخريطة الطريق هذه. كانت فما عدة خيارات تقنية وغير تقنية، وكان واجب من دراستها والتحكيم بشكل جيد باش نعرفوا فين مسار نسيروا. وهذوما الحاجات ما تتعملش مرتين، دونك il faut bien réfléchir pour bien choisir les bons choix. الانتقال من جيل لجيل في شبكة الاتصالات، دونك باسي دو 4G 5G، هذه حاجة ضرورية وحتمية، لكن لازم تكون تصير بطريقة مدروسة. لازم نستشيروا مكاتب خبرة، لازم نتشاوروا مع الايكو سيستم، نتشاوروا مع جميع المتدخلين في أن إطلاق خدمة 5G وتركيز شبكات الجيل الخامس في تونس. من ما تصيرش بعملية، ماهيش عملية اعتباطية ولا عملية تصير هكاك فجئية، لكن تصير بدراسة وشغل منها جدي. الانتقال من 4G ل 5G باش يمكننا من أول حاجة بالطبيعة تحسين جودة الخدمات الانترنت، سرعة وسعة تدفق عالية، سرعة استجابة أحسن من 4G، مايور لاتونس تخلينا معناها ننطلقوا في تركيز استعمالات جديدة معناها مرتبطة ب 5G في بلادنا. ومن بعد نحكي عليها شوية. وزاد كيف بقية المتدخلين اليوم باش يحكيوا زاد على الاستعمالات اللي باش تكون ممكنة متاحة بتركيز بعد تركيز خدمات 5G في بلادنا. حسب التقرير باش تكون معناها السعة والسرعة التدفق entre 10 et 20 fois meilleur que le 4G. Donc on va imaginer اللي هذا باش يكون عنده انعكاس جيد على المستعملين، على عامة المواطنين، وزاد كيف على المؤسسات الاقتصادية. نجموا نتخيلوا تكون عندنا دي سمارت بورت، سمارت اندستري، نجموا نكونوا نتخيلوا عندنا في المستقبل دونك استعمالات موجهة أيضا للمؤسسات الاقتصادية اللي تكون مبنية على خدمات ال 5G. بالطبيعة فما طلبات ومتطلبات تتصاعد متزايدة في الزمن، كما كمية البيانات اللي لازمنا تكون متبادلة، كيف قدرة على استيعاب عدد هائل من لي زابوني اللي يكونوا كونيكتي على فوا. دونك هذا ما بين الميزات نتاع ال 5G، القدرة على استيعاب عدد كبير من الناس المرتبطين بالشبكة، وغيرها من الإمكانيات والميزات اللي باش تعطينا كما قلت أكثر جودة، اللي باش تخلينا نعتمدوا إلا يكون ممكن في بلادنا أن نركزوا تطبيقات مبنية على أنظمة إنترنت الأشياء، أنظمة تحكم عن بعد، أنظمة تحكم ذاتي اللي هي تحتاج معناها سرعة استجابة جيدة، تحتاج سرعة تدفق وسعة تدفق عالية، وغيرها من التطبيقات خاصة اللي هي عندها علاقة بمعناها رياليتي أوغمونتي، معناها التطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. كل هذه الميزات إن شاء الله باش تكون
معناها في موفى هذه السنة وقت نطلقوا 5G باش تكون متاحة وتكون بإمكاننا نشوفوا تطبيقات واستعمالات فعلية لشبكة الجيل الخامس في بلادنا. المراحل اللي مررنا بها معناها هي مراحل متعدة. في البداية الوزارة تعطي رخص استثنائية لمشغلي الاتصالات الثلاث باش يبداو هما يجربوا لو 5G à leur niveau. Ils font le nécessaire pour faire la montée en compétences للتمكن من التكنولوجيا 5G. دونك هذه المرحلة الأولى اللي تبدأ بها أي جيل هو إعطاء رخص استثنائية لمشغلي الاتصالات باش يقوموا بعملية التجربة هذه. نجموا نذكروا على سبيل المثال في الفرنكوفوني مثلا اتصالات تونس قاموا بتجربة 5G في الفرنكوفوني في جربة، وعدة بقية المشغلين قاموا بنفس الشيء. معناها هي رخص محدودة في الزمن ومحدودة في المكان. الهدف منها هو التجربة والتمكن من هذه التقنية الجديدة. المرحلة الثانية كانت مرحلة إعداد الدراسات وتحليل الدراسات. دونك الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاتصالات قامت بإعداد الدراسات اللازمة وتحليل الدراسات اللازمة، وهي دراسات تهم السوق التونسية، دراسات تهم الجدوى، وزادت دراسات تهم الخيارات التقنية اللي من بعد باش يصير عليها الاربيتراج، باش يصير عليها عملية التحكيم. دونك المرحلة الثانية كانت مرحلة إعداد وتحليل الدراسات، دراسة السوق والجدوى والخيارات التقنية. ومن بعد الوزارة كلفت الوكالة الوطنية للترددات لتوفير وإخلاء المجالات ولا المجالات الترددية والنطاقات الترددية اللي احنا نحتاجوها pour le lancement du 5G en Tunisie. في ماي 2023 السنة الفارطة أحدثنا لجنة قطاعية. اللجنة هذه كانت ممثلة من السيرت مركز البحوث والدراسات، كانت ممثلة بطبع الحال من الوزارة يترأسها الوزير، ممثلة من الهيئة الوطنية للاتصالات، وأيضا ممثلة أيضا من الوكالة الوطنية للترددات. وكان دور اللجنة هذه ناخذ مخرجات الدراسات هذه ونقوموا بدراسة المحتوى اللي كان معناها le fruit de ces études qui ont été réalisées pour pouvoir faire l'arbitrage، تصير عملية التحكيم ونقرروا شنو هما الخيارات اللي لازمنا نمشيو فيها. بعد اللجنة قامت بهذه العملية، وسعنا الاستشارات. بالطبيعة احنا هنا ما نش نطلقوا 5G وحدنا، مع مشغلي الاتصالات فما متدخلين معنا في اطلاق هذه الخدمة لازم نستشيروهم. فما متدخلين عندهم الاكسبيريونس دو لونسمون دو 5G في دول اخرى، دونك لو روتور ديكسبيريونس يفيدنا. فما كيف استشرنا المزودين، خاطر المزودين كيما باش يطلقوا 5G في تونس ويخدموا مع لي زوبيراتور كيف خدموا avec d'autres opérateurs dans d'autres pays. Donc كيف leur retour d'expérience était utile pour nous pour mieux juger et pour mieux arbitrer. Voilà. Donc هذا كان معناها التمشي نتاعنا. اليوم قررنا باش نعلنوا على تواريخ الفترة القادمة. مازالوا مرحلتين، تم إعداد كراسة الشروط، مازالت مرحلة إطلاق طلب العروض ومرحلة إسناد الإجازات. وإن شاء الله في موفى 2024 كما سبق وأعلنا السنة الفاتة اللي 5G إن شاء الله باش يكون في بلادنا في 2024. إن شاء الله في موفى 2024 أكتوبر نوفمبر ديسمبر يكون معناها المزودين مشغلي شبكة العمومية للاتصالات حاصلين على إجازاتهم ومعناها جاهزين لتسويق هذه الخدمات. مانيش باش نطول ياسر في الحديث، جي دو فيغ ان تي ريزومي باش نخلي بقية المتدخلين باش يعطيكم أكثر تفاصيل على الأمور التقنية والغير التقنية والتواريخ وكيف زاد مخرجات الدراسات اللي تم إنجازها، والمجال مفتوح للتفاعل مع جميع المتداخلين. وهذا راه من ضمن المشاريع اللي إن شاء الله باش يمكننا باش نقدموا منها أصوات ونداركوا خاصة التأخر، سامحوني يقولوا زاد الروتار الكبير اللي صار. دونك اون فا ايسي دو راترابي. كان لاحظتوا واحنا كان نحطوا البروجي هذا في اطاره الشامل، هذا يندرج في محور تطوير البنيه التحتيه للاتصالات والبنيه التحتيه الرقميه اللي هو المحور الثالث في الاستراتيجيه نتاعنا. احنا خدمنا على المحاور بكل معناها دقه وجديه ومعناها اون ريان نيغليجي بور بوفوار بيان افونسي راترابي لو روتار الكبير اللي صار. الحمد لله فما برشا انجازات صارت، وهذا الكل بفضل المشغلين الاتصالات، مزودي خدمات الانترنت، هيكل القطاع، الوكالة الوطنية للترددات خدمة جيدة، المركز الوطني
الدراسات والبحوث هذا كيف عاوننا باش نشوفوا زاد كيف مدى جاهزيه الاجهزه لاعتمادهم في شبكات الجيل الخامس، وعديد من المتدخلين اللي اشتغلوا معنا في هذا المشروع. وان شاء الله هذا كله باش يتوج اليوم. on va vous présenter tout le détail et vous aurez la possibilité d'interagir وتتفاعلوا مع جميع المتدخلين. مانيش نطول عليكم برشا. شكرا على الحضور encore une fois et merci. كرم لكم مبروك، مرحبا بكم. Je vais commencer par présenter un peu les opportunités d'introduire 5G في تونس. Donc pour ce faire باش نبدا بإيطاب مهمة برشا. Où sommes-nous؟ باش نعرفوا احنا توا اش عندنا بالضبط و qu'est-ce qu'il va apporter la 5G donc par rapport à l'existant. هذه ces deux courbes là يعطونا la première courbe تعطينا nombre de cartes SIM actives في تونس. دونك عندنا اكثر من 16 مليون و300 الف تقريبا سيم كارت اكتيف في تونس افيك لو سولون لو ار جي اس 90. فيهم اكثر من 11 مليون و700 الف كارت سيم تستعمل الداتا. دونك سي ان مارشي اسي بوتونسيال. تشوفوا هوني تو دو بينيتراسيون افيك نومبر دو كارت سيم اي ديباس دو لوان ميم لا بوبولاسيون. دونك يعني فما شكون عنده ميم بليزيور كارت سيم. هوني تعطينا l'évolution de la consommation moyenne du data. تشوفوا التونسي بصفة عامة في تونس il consomme beaucoup de data et l'évolution c'est une évolution exponentielle. وهذه تعطينا idée sur le marché نتاعنا donc niveau de maturité نتاعو et le potentiel de ce marché là. Donc تشوفوا à droite c'est les clés ou les box. Donc الكونسوماسيون موين نتاع التونسي ا ايفولوي. هوني اخترت 2016 خاطر 2016 سي الديبي دو لانسمون دو 4G. دونك عملنا 3G لو 4G تو بور باسي لو 5G. دونك عملنا من 2016 ل 2023 تشوفوا ليفولوسيون باسي براتيكمون 4 à 5 fois donc en termes de consommation de moyenne de data. Ça c'est pour nombre d'abonnés fixes. Donc nombre d'abonnés fixes, data fixe a évolué من 2016 كان تقريبا 600,000. حاليا on est avec 1,700,000. Il y a une évolution assez importante. L'évolution a été accentuée à nos comportements ou la culture numérique في تونس تبدلت عند l'utilisateur essentiellement pour le fixe. يعني يستعمل e-learning, l'éducation et IPTV, etc. Donc هذوما الكل عطوا cette pente qui est assez importante. À droite تعطينا taux de pénétration par ménage. Taux de pénétration par ménage عندنا تقريبا 51% من ménages sont connectés. هذا c'est un indicateur فيه double facette. Donc في نفس الوقت donc التو يعتبر موين 50% عكس الموبيل. Là on a dépassé le 130%, 135% تاع la population. Donc mais il prouve مازال عندنا un marché assez potentiel. Donc qu'on doit apporter la solution technique qui nous permet de connecter حتى 90% من les foyers. En plus de ces données techniques, الهيئة الوطنية للاتصالات في الفترة الأخيرة قامت enquête sur terrain donc pour voir le retour نتاع l'utilisateur تونسي, le consommateur tunisien. Donc selon les résultats de cette enquête là, donc on a أنه أكثر من 90% من التوانسة ولا من لا بوبولاسيون اللي شملتهم لو سونداج عندهم ان موبيل يوتيليز دي موبيل. فيهم 72.5% يستعملوا داتا موبيل, 88% يستعملوا لي ريزو سوسيو, لي زوتيتي كيف يستعملوهم بشكل كبير. لي سمارت فون سي اكثر من 65%. سا سي ان تري بون انديكاتور. لي سمارت فون في تونس التو دو بينيتراسيون نتاعهم سي ان نيفو اسي ايليفي ميم في البنش مارك انترناسيونال. Pour l'utilisation de l'internet في الاي سيرفيس, اي جوف, اي كوميرس والموبايل بايمنت, تشوفوا لي فالور هوني سون دي فالور فيبل. دونك هوني on doit penser comment remédier à ça. شنو هو la solution qui nous permet de résoudre ça. Ça sont deux points. Donc on a بالنسبة للفيكس donc on a un taux qui est moyen. وبالنسبة للutilisation نتاع الانترنت retombée économique مازال plus ou moins
moyens. Quand nous le RNI, c'est un indicateur assez important, donc Network Readiness Indicator. Donc, Tunis, في الرانكينج نتاعنا fluctue un peu. On est actuellement en 2023 في 88 الرانكينج نتاعنا. Donc, on a essayé d'analyser علاش الرانكينج نتاعنا c'est pas assez satisfaisant malgré le taux de pénétration نتاع الموبيل assez élevé, débit نتاع الموبيل c'est aussi il est bien, etc. وجدنا فما un pilier اللي احنا فيه on est plus ou moins pénalisé اللي هو l'impact de l'utilisation du TIC dans l'économie. Et ça, c'est assez important. Donc, à partir de ça, donc, la question qui se pose, Honi, donc, comment la 5G peut améliorer ça? Donc, la 5G va essentiellement, parmi les utilisations TAO, c'est orienté au sens industriel, c'est améliorer le retombée économique, donc, au niveau industriel, améliorer le taux de pénétration du fixe à travers le Fixed Wireless Access et améliorer la partie service. Donc, pour bien sonder les opportunités de la 5G, ils sont construites en prenant compte les enseignements des autres pays ou réalités dans le marché tunisien. Le début, nous avons essayé d'étudier, de faire du benchmark في اغلب البلدان اللي سبقونا دونك بارفوا كي نعملوا ان بتي روتار في ان افونتاج خاطر ناخذوا روتور ديكسبيريونس سا سي اسي امبورطون. بالنسبه لي زوبجيكتيف qu'est-ce qu'on veut de la 5G باش نعملوا بها donc c'est améliorer au niveau de l'accès au digital, accélérer l'accès au très haut débit pour tous, pour la compétitivité, renforcer la compétitivité et l'attractivité de la Tunisie. لأنه اللي عنده معمل البرة يستعمل la connectivité 5G, s'il veut s'installer في تونس, il veut avoir le copy-paste, donc لازم يوجد نفس التكنولوجي et نفس les performances. Donc la modernisation de la société, c'est accélérer la modernisation de la société tunisienne, essentiellement نشوفوا حاليا في تونس, donc e-learning, e-education, e-administration, etc. sont trop demandés et assez potentiels. Nous avons identifié 4 types d'applications par priorité l'environnement tunisien. Donc, c'est très haut débit en utilisant le Fixed Wireless Access, pour remédier les limitations de l'accès au foyer avec le fixe, améliorer le haut débit pour l'utilisateur mobile l'ADI, le IMBB. Donc, le cas d'usage sectoriel essentiellement industriel et la récréation d'un écosystème avec les industriels pour utiliser la 5G et la connectivité de la 5G. Et tout ce qui est e-gov, smart cities, etc. Avons pratiquement 104 axes prioritaires بالنسبة لنا في تونس. بالنسبة les cas d'usage spécifiques donc par priorité, à droite ça le cas d'usage de la 5G بصفة عامة. La 5G c'est une grande machine, c'est pas comme le 2G et le 3G. 2G quand on a usage واحد c'est la voix. 3G donc c'était la voix plus quelques data. 4G c'est un peu amélioré, mais on y chauffe 5G donc use cases donc c'est assez important. Donc dans cette machine là اللي هي كبيرة on doit mettre des priorités شنو les cas d'usage حسب البزوان بتاعنا qui avec phase. Donc la priorité 1 là on est pratiquement ready. Donc c'est la partie Fixed Wireless Access 5G dans les zones rurales et suburbaines, là où on veut avoir, donc, avec l'inclusion digitale, offrir les mêmes services pour tout le monde. 5G dans les hotspots, l'UMBB. Puis, pour la deuxième phase, c'est les services donc, de Gov, e-Gov, c'est FAM, et les services relatifs tout ce qui est manufacturing, industriel, et puis la phase 3 pour les autres services, par exemple, voiture connectée, etc.
c'est plus ou moins phase 3, ça nécessite donc un investissement assez important donc dans la partie coordinateur qui ça sera donc dans une étape بعد. Ça c'est les opportunités, qu'est-ce qu'on veut, les objectifs. Pour les obligations et les objectifs, donc nous avons identifié pour le T0 deux bandes de fréquences. Donc Madame Olfa va vous présenter en détail cette partie-là sur les fréquences. C'est la bande 700 et la bande 3500. Pour la bande 700, c'est la basse bande. Généralement, ça est utilisé pour avoir une couverture overlay, une couverture étendue essentiellement pour couvrir les zones suburbaines, rurales et améliorer la pénétration indoor dans les zones urbaines. Nous avons donc proposé dans cette philosophie attribuer 2 x 5 par opérateur avec le mode DSS utilisé le 800. Possibilité, bien sûr, la mutualisation de l'infrastructure, c'est toujours demandé pour améliorer donc la rentabilité. À partir de T0 plus 3, donc notre objectif, c'est d'avoir un débit descendant minimal 30 mégabits par seconde, donc essentiellement dans les zones rurales et suburbaines. 80% de la couverture de la population dans les 24 gouvernorats. À T0 plus 6, si la couverture doit être au-delà de 95% de la population, à ce moment-là, les opérateurs peuvent utiliser une combinaison de fréquences pour maximiser le débit dans les zones rurales. À T0 plus 10, notre objectif, c'est d'avoir un débit descendant dans les zones suburbaines et rurales au-delà de 100 mégabits par seconde en faisant une combinaison, bien sûr, du spectre. Pour la bande 3500, l'attribution, ça sera par un bloc initial de 100 MHz par opérateur. L'obligation, c'est d'avoir à T0 plus 3, 30% des sites actuels macro, donc 1800 transformés en 5G, avec un débit minimal de 100 mégabits par seconde. Et à T0 plus 6, c'est dédoubler la couverture et le débit minimal va être augmenté. À T0 plus 10, donc notre objectif, c'est d'avoir plus que 90% de la population du site macro transformée en 5G 3500. Pour les axes routiers, à T0 plus 6, notre objectif, c'est d'avoir le 100% des axes routiers, autoroutes et routes nationales avec un débit minimum de 30 mégabits par seconde. Couverture, donc 90% pour les axes routiers régionaux. Et pour T0 plus 10, c'est 100% de couverture avec un débit de 100 mégabits par seconde. Merci. Présentation très claire. Donc, merci à toute l'équipe de l'IAT qui a travaillé sur les chantiers de l'étude d'opportunité et les engagements discutés. Donc, Kif Khalsi Mohamed, en fait, la 5G, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution, en fait. Aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un débit meilleur, mais on parle des nouveaux cas d'usage, on parle d'autres déjà secteurs qui seront concernés par la 5G. Donc c'est pour ça que nous sommes tous ici pour faciliter l'introduction de la 5G. On a révisé beaucoup les engagements, on les a allégés. Ce n'est pas la première version des engagements qui a été discutée depuis une année. Donc on a même déjà allégé les engagements de première et deuxième année. Voilà, on nous demande aujourd'hui jusqu'à la T0 plus 6 et la plus 5. Pour aider aujourd'hui l'opérateur pour bien investir et déjà moderniser son réseau. Donc, je passe au deuxième chantier, le spectre. Donc, on ne peut pas parler de la 5G sans parler des fréquences. J'invite Mme Olfa Jameli, directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour présenter les préparatifs faits pour les spectres, concernant le spectre. Donc, Mme Olfa, c'est parti. صباح الخير باركم مبروك دونك بريزونطاسيون تاعي بالعربي دونك جو في ليكزercice جو ميكسكوز تيري دونك جو في لو دونك
خلال العرض هذا دونك باش نقوم بنظرة على كيفية استعداد الوكالة الوطنية للترددات في توفير النطاقات الراديوية لشبكات الجيل الخامس. بالنسبة تعتبر كما تعرفوا لتونس تعتبر كغيرها من الدول معناها في على أبواب تحول تكنولوجي مهم اللي هو شبكات الجيل الخامس، ومن أهم التحديات هي التوفير ودراسة السيناريوهات الممكنة في كيفية إسناد الترددات لمنح 3 إجازات لتركيز واستغلال شبكات الجيل الخامس في إطار تربع عروض وطني مفتوح لمشغلي شبكات العمومية للهاتف الجوي. وفي هذا العرض باش نقوم معناها نتناول أهمية النطاقات الراديوية، كيفية إسنادها، الالتزامات المشغل وإصدار الموافقات في كيفية استغلال الترددات. دونك كما نعرف لازم نحكيو على تكنولوجيا الجيل الخامس. دونك تكنولوجيا الجيل الخامس لديها خصوصية ليست كغيرها من الأجيال الفارطة اللي هو على غرار الجيل الرابع، وتكمل الخصوصية نتاع شبكات الجيل الخامس اللي هي لازم نوفروا معناها نطاقات ترددية في مختلف مجالات راديوية مع توفير الحد الأدنى من كمية الطيف في كل نطاق راديوي، لأن لها تأثير مباشر على جودة الخدمة وعلى تجربة المستخدم. دونك هوني نحكيو على لا كاليتي دو سيرفيس اي ليكسبيريونس دو لوتيليزاتور. دونك كما نعرفوا المختلف النطاقات اللي لازم نوفروها في شبكات الجيل الخامس، النطاقات اللي أقل من 1 جيجا، سي محمد طاهر ديجا حكى على نطاق 700. دونك هو يوفر ان كوفرتور ميور اي ان كوفرتور اندور. فما النطاق من 1 ل 6 جيجا هرتز وهما المي باند نسميهم. دونك يمكن من تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وبالنسبة للنطاقات اللي فوق 6 جيجا هرتز واحنا نحكيو اليوم على لي زوند مليمتريك اللي هما فوق ال 24 جيجا اللي هما يمكن من تغطية المناطق لها بعد اقتصادي واجتماعي. الحقيقة قبل ما نحكيو عن النطاقات الترددية وجب التفكير في الأعمال المنجزة اللي قامت بها الوكالة الوطنية للترددات. الحقيقة الأعمال نتاع الوكالة الوطنية للترددات ما كتبتهمش، اللي انطلقت من 2019 وتعرفوا ديجا المشغلين تعاملنا معاهم المصنعين. من 2019 قمنا بدي ديسكوسيون اون انترن دي كونسلتاسيون ريسترانت نحكيو باش نحدوا النطاقات الترددية، وذلك على إثر انعقاد المؤتمر العالمي 2019. Donc, tout ce qui est affiché sur le calendrier d'exécution, donc 8 مارس 2021 كان فما إعلان عن استشارة عمومية حول استراتيجية إسناد الترددات في النطاق 700 وفي النطاق 3.4 3.8. ونشكر المتفاعلين الكل جاوبونا المشغلين والمصنعين ولقينا خلينا بآرائهم وكانوا أنا بوي بالسويت نتاع لي ترافو. دونك في جانفي 2022 وعلى اثر البوليميك اللي صارت والجدل العالمي اللي صار كما تعرفوا بعد الكوفيد 2019 اللي فما اون فرستراسيون والا اون انكسيتي بارابور لي تكنولوجي 5G. دونك الوكاله الوطنيه للترددات كاجراء وقائي قامت بلانسمون تاع اون بلاتفورم بور دوني لي نيفو دو شون الكترومagnétique معناها اللي تعرض لها العموم. الحقيقة هو مشروع نموذجي وش يتواصل بعد اللانسمون تاع 5G. كذلك في أوت 2023 كما تعرفوا بعد ما حددنا السيناريوهات الممكنة والمتاحة تم مناقشتها مع المتفاعلين والمتدخلين اللي هما لي 3 اوبيراتور ناسيونال والمصنعين. كذلك في ديسمبر 2023 دونك هذا معناه تاريخ مهم اللي تم الاعتراف ولا تحديد النطاق 3.8 للخدمه المتنقله الدوليه. علاش نقولوا خاطر احنا تونس سي فري من depuis 2019 on a identifié la bande 3638 pour les IMT, mais ça n'empêche c'est une bonne nouvelle que cette bande elle est identifiée au niveau de la région على خاطر تمكن من ان تقليص التنسيق ما بين الدول باعتبار ان الدول الكل تعتمد نفس النطاق لنفس الخدمه. وفي الاخير بيان سور جانفي 2024 نعرفوا جميع الكل اللي هو تم تطبيق نموذج التعرفه الجديد لمعالم اسناد الترددات واللي النموذج هذا يمكن من ادماج خدمات الجيل الخامس.
وفي الأخير الحقيقة كما بعد المناقشات هذوما الكل استقر الأمر على 4 نطاقات ترددية مرشحة لشبكات الجيل الخامس. النطاق الأول وهي لا باند فار ونقولوا لا بيس ماتريس نتاع 5 جي، هي لا باند 3.5 جيجا هرتز. فما النطاق زاد 700 ميجا هرتز، والنطاق 2.6 جيجا هرتز، والنطاق 26 جيجا هرتز. وإن نعرف يلزمنا معناها اون سوليني لامبورطونس دو فورنير لي فريكونس اللي هما يعتبروا اساس وركيزه لاطلاق شبكات الجيل الخامس وتوفير العديد. الحقيقه كما تعرفوا معناها الخصوصيه كذلك نتاع 5 جي، النطاقات اللي تم اسنادها لشبكات الجيل الخامس هي نطاقات مستغله حاليا فيها استعمالات حاليه، واحنا لوجنا على tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir soit dégager la bande de fréquence, soit garder les utilisateurs pour protéger le citoyen. Donc نبداو بنطاق 3.5. c'est pas une surprise, déjà on a discuté ça. donc نطاق 3.5 هو نطاق فيه 400 جيجا هرتز، مستعمل الخدمة للشبكات خاصة اللي هي الديوان الموانئ لو ام ام بي، دونك لوفيس دو ماريتيم دي بور. دونك يستعمل 20 ميجا في مناطق جغرافية معينة 3 بور. دونك نعرفوا اللي فما اجازات القاره لشبكات اوريد واورانج، دونك اللي كي فون بروندر فان تاع اجازه اوريد في ماي 2027 واجازه اورانج في جوان 2024. دونك il dispose 40 ميجا و50 ميجا. وعندنا النطاق اللي احنا توا قلنا ديجا اللي هارمونيزي او نيفو ريجيونال اللي هو 3.6 اللي فيه ان كونتيتي اسي امبورطونت 200 ميجا. إذا نعرفوا اللي هو فيه ديجا استعمالات ثابته اللي هو خاطر اللي تي ايدونتيفي بور لو سيرفيس فيكس، مي مانتنون اون فا معناها prendre notre engagement au niveau de la région et dégager cette bande pour le service mobile. Donc le scénario déjà discuté avant, donc on va donner 100 mégas pour chaque opérateur. Bien sûr Tunisie Télécom elle a une quantité qui est clean, معناها من أول مرة عندها 100 mégas quantité pour la 5G. Pour les deux opérateurs, donc c'est une quantité contiguë les quantités اللي موجودة dans la licence fixe, avec la possibilité d'avoir une neutralité technologique, et on va trouver les compromis nécessaires pour assurer une démarche win-win بين les opérateurs et le gouvernement. دونك النطاق 700 ميجا كما تعرفوا دونك منذ انطلاق شبكات الجيل الرابع دونك أعرب العديد من مستخدمي الشبكات الخاصة على حاجتهم إلى استعمال نطاقات ترددية تمكنهم من شبكات ذات الدفق العالي والعالية جدا. والحقيقه رغم اصرار الوكاله الوطنيه للترددات بالتنسيق مع الوزاره في عدم معناها استغلال هذه النطاقات للشبكات الخاصه، لكن مالوغوزمون في 2017 الشبكات الجيل الرابع لا تمنح معناها لو بوفوار تكنولوجيك اللي توفرها شبكات الجيل الخامس اللي هي تنجم تعمل شبكات خاصه. دونك شبكات الجيل الرابع كانت قبل عندها une limite de telle sorte elle ne peut pas absorber les réseaux privés. C'est pour cette raison il y a eu un réseau privé LTE on a disposé de 10 mégas عطيناهم pour un réseau privé, mais إن شاء الله في المستقبل يكون الريزو هذا absorbé par la technologie 5G. Donc la quantité du spectre restante في bande 700 هي 20 mégas, donc on l'a subdivisé en 4 blocs de 5 mégas. Donc chaque opérateur il va disposer de 2 fois 5 mégas dans la bande de 700. بالنسبة لل 2.6 giga, donc c'est une bande, c'est une pièce maîtresse de la technologie 5G. على خاطر les bandes mi-band عندهم une capacité assez importante du spectre et en plus ils permettent de résoudre le problème de densification. Donc 2.6 فيها 190 MHz, elle sera dégagée pour bientôt. Donc il y a deux scénarios possibles. Donc بعد Madame Meherzia, elle va annoncer comment on va allouer cette bande. Donc soit une bande pour la 4G avec une quantité de 70 MHz duplexée et un bloc de 50 MTTD. Sinon toute la quantité elle sera divisée 190 sur les 3 opérateurs, donc l'équivalent de 60 mégas par chaque opérateur pour la 5G.
Aussi, il y a le 26 Go, il sera annoncé pour la 5G. Comme on sait, la bande 26 Go, elle était identifiée pour les services mobiles dans la conférence 2019. Donc, on a une quantité très importante. Donc, توفر 3250 MHz. Comme on sait, donc la situation actuelle, vu les bandes, elle était identifiée pour les services fixes avant 2019. Donc, on a استعمالات services fixes, mais il y a une quantité de 1600 mégas qui sont libres et on peut les subdiviser entre les 3 opérateurs avec un calendrier d'attribution. Donc, si on résume, donc, on a 4 bandes de fréquence pour la technologie 5G. Donc, comme on a la bande 3.5 avec une quantité de 100 MHz لكل مشغل مع احتساب الكمية الممنوحة في الإجازات القارة. دونك نطاق 702 في 5 فوا 2 ميجاهرتز لكل مشغل. بالنسبة للنطاق 2.6 ميجاهرتز إسناد 60 ميجا لكل مشغل، والنطاق 26 ميجا إسناد من 400 ل 800 ميجاهرتز حسب حاجة كل مشغل على المدى القريب والمتوسط. دونك à moyen ou à court ou à moyen terme. دونك نختم اللي الجدول الزمني للاعمال المقبله بالخاصه للوكاله الوطنيه للترددات. دونك في افريل 2024 باش نواصل مشروع اخلاء النطاق 2.6 ان شاء الله ديسي لا فان داني سور cette bande sera dégagée. Donc في جويلية 2024 سيتم تحويل المخطط الوطني للترددات وذلك بإدراج النطاق 3638 في جدول توزيع الترددات للخدمة المتنقلة وتحديده لتطبيقات الاي ام تي. في أوت 2024 إن شاء الله يتم إصدار المخطط في الرائد الرسمي. في سبتمبر 2024 دونك هوني المشاركة في أعمال منح الإجازات الجيل الخامس. وفي ديسمبر إن شاء الله 2024 سيتم إصدار الموافقات وهوني سيتم تحديد كمية النطاقات لكل مشغل والنطاقات الممنوحة. Donc, comme معطيات إضافية, c'est une des informations supplémentaires. Donc, il y a peut-être الحياد التكنولوجي في بعض النطاقات, la possibilité de la neutralité technologique dans quelques bandes, إسناد الترددات على مراحل. Donc, on va donner les bandes de fréquence en phase. منح إمكانية استغلال تقنية DSS, donc le Dynamic Spectrum Sharing. وفي الأخير توظيف معالم الترددات بداية من استغلال الترددات والاستغلال الفعلي وليس من تاريخ إسناد الإجازة. يعطيكم الصحة وشكرا. Madame Olfa Jameli à la présentation et à toute l'équipe de l'ANF pour les préparatifs faits concernant le chantier du spectre des fréquences. Voilà, donc je passe vite à la commission 5G. Donc je représente ici la commission 5G. En fait, je salue toute l'équipe qui est avec nous aussi. On a travaillé durant une année. Donc, la feuille de route 5G, comme a dit M. le ministre, s'articule dans le dossier de l'axe 3 de notre stratégie aujourd'hui, l'infrastructure, développement de l'infrastructure. La commission a été créée le 24 mai 2023. Les missions qui ont été amenées sont de préparer cette feuille de route, de préparer le cahier de charge et de suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, cette commission a été composée d'une équipe des ingénieurs qualifiés du ministère, de l'INT, de l'ANF, du CERT et de la NCS. La démarche qu'on a déjà suivie, c'est de travailler sur le spectre et les engagements. Donc, on a commencé par l'étude d'opportunité lancée par l'Instance nationale de télécommunications, les quantités de spectre proposées par l'Agence nationale des fréquences. Après, on a déjà échangé, discuté avec nos chers opérateurs et équipementiers. Des scénarios ont été déjà conclus avec des analyses de SWOT pour bien déjà prendre la décision sous l'égide de Monsieur le ministre, les son contrôle. Et on a identifié les engagements, on les a révisés pas mal de fois pour les alléger, pour aider aujourd'hui les opérateurs à investir dans la 5G. Voilà, le deuxième point, ce sont les équipements. Donc, les équipements réseau et terminaux. On a travaillé sur la readiness du parc aujourd'hui du marché tunisien et les statistiques déjà de ces équipements.
Donc, je salue le Centre d'études de recherche des télécommunications pour les statistiques qu'il a déjà préparé. Et troisième point, c'est la cybersécurité. Donc, on ne peut pas parler de la 5G sans parler des enjeux de la cybersécurité des réseaux 5G. Et c'est la NCS qui nous a aidés pour déjà un benchmark et la procédure nationale à adopter. Voilà, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais pour résumer, donc, la bande 700, donc les 3 opérateurs mobiles aujourd'hui auront chacun 5 mégas duplexés dans la bande 700. Pour la bande 3.5, donc les 3 opérateurs auront chacun 100 mégas TDD dans la bande 3.5, avec bien sûr la quantité de spectre déjà allouée pour la LTE TDD pour Orange et Ooredoo. Il reste aussi la 20 mégas qui est déjà x3 qui peut être attribuée sur demande après. Donc aujourd'hui le ministère va accorder donc 3 licences 5G. Chaque licence se compose de 5 mégas duplexés dans la bande 700 puis 100 mégas dans la bande 3500. Donc je dis ça côté ticket d'entrée. Mais on aura d'autres bandes qui seront annoncées 5G. Donc voilà, la première bande pionnière, la bande 2.6. La bande 2.6 sera annoncée une bande 5G et chaque opérateur aura 60 mégas TDD dans une deuxième phase, donc à partir de T0 plus 1 et durant 4 ans. Donc pour le paiement de tickets d'entrée et des redevances de fréquence, et ils seront lors de l'accès à cette quantité du spectre. La deuxième bande qui sera donc une partie de cette bande sera annoncée 5G, c'est la bande millimétrique 26 Go. En fait, le ticket d'entrée et les redevances de fréquence seront détaillés ultérieurement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'écosystème n'est pas mature et les use cases ne sont pas assez développés. Donc, je passe au cahier de charge. La première chose que je dois annoncer, c'est que la durée de la licence sera à 15 ans. Le cahier de charge se compose de 3 chapitres. Donc, le premier chapitre, ce sont les dispositions générales, donc les textes d'application, les définitions, les conditions de participation. Un deuxième chapitre sur les conditions, droits et obligations d'installation et d'exploitation du réseau. Donc, c'est le chapitre clos. On va annoncer les détails du spectre, les engagements, les normes à adopter. Et le troisième chapitre, c'est le règlement de l'appel d'offres, donc les conditions de sélection et tout ce qui est paiement. Voilà, donc nous sommes là pour la feuille de route, le sujet de notre workshop. Donc on a déjà fixé la période déjà attribuée, déjà passée. En fait, depuis mai 2023 jusqu'au mars 2024, la commission de la 5G a bien travaillé sur tous les chantiers qui ont été présentés aujourd'hui. Nous sommes là le 18 mars, l'atelier. Depuis janvier, on a commencé la préparation du draft du cahier de charge. Déjà, il est prêt. Pendant avril, on va déjà commencer par la validation d'un conseil des ministres pour la procédure de la dégrégation des licences. Ensuite, la validation du DAO par une commission ad hoc. Fin avril, on estime bien 30 avril, le lancement de l'appel d'offres. On va donner 60 jours, 2 mois, une période pour la soumission des offres. Après, donc fin juin, ça sera l'ouverture. Juillet ou août pour l'évaluation des offres. Septembre, l'attribution des licences et la publication du décret. Après 2 mois, novembre 2024, l'opérateur peut commencer la commercialisation de la 5G. Voilà, merci pour votre attention. Donc, on a parlé côté administration, ministère, on a bien présenté la feuille de route, les chantiers déjà préparés. On va allouer un créneau pour nos chers constructeurs pour présenter les use cases. En fait, aujourd'hui, je salue Monsieur le ministre qui a encouragé toutes les administrations qui veulent déployer des réseaux privés. Aujourd'hui, on les oriente vers passer par les opérateurs. Pourquoi? Pour aider les opérateurs à trouver des use cases. Les constructeurs vont présenter quelques use cases qui sont aujourd'hui opportuns d'être lancés sur le marché tunisien.
Donc, je vais essayer, l'ordre a été fait par la date de réception des slides. Donc, pour ne pas dire c'est pourquoi le premier et le deuxième. Donc, j'ai reçu les slides donc, du Huawei, ensuite Ericsson, ensuite Cisco, ensuite Nokia. Voilà, donc je vais ouvrir le dossier. Donc, j'invite le représentant de Huawei pour présenter les use cases. شكرا مدام حرزية شكرا على l'invitation, merci pour l'invitation. Donc on a préparé quelques slides. الحقيقة on a essayé d'avoir les highlights نتاع الموبايل وورد كونغرس 2024. نحكيو شوية على اليوز كيس 5G ونحكيو على روتور ديكسبيريونس دو لا 5G بعد 5 سنين في العالم. لا 5G بدات في العام 2019 دونك عندنا 5 سنين 5G. عندنا تقريبا هو في اكثر من 50 دوله خدمت 5G مع ليزوبيراتور باش نحاولوا نعطيو شنو هو لي هايلايت اللي تعلمناهم بعد 5 سنين. الفوكس الكبير باش يكون على التيرم دو لا مونيتيزاسيون، كومون مونيتيزي لا 5G وكيفاش صارت المونيتيزاسيون تاع 5G في الدول اللي لانسيت 5G سورتو 2019 et 2020. Donc on peut identifier 3 phases de monétisation de la 5G. La première phase, la phase initiale, c'est la monétisation du trafic. Donc c'est une évolution de la 4G tout simplement. باش نبيعوا باكيج اكبر نتاع داتا. Donc l'utilisateur final باش يخلص اكثر فلوس finalement. من بعد عندنا لا مونيتيزاسيون تاع الاكسبيريونس اللي هي حاجه جديده في 5G. حكيت عليها مدام ألفة وقت اللي حكيت على لي ريزو بريفي. Donc le concept phare نتاع 5G le slicing هو اللي باش يسمح لنا باش نعملوا la monétisation de l'expérience. Et finalement, on va avoir les nouveaux services اللي هما توجدوا كان مع 5G كيما la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le 3D, le new calling ou le MMTC اللي هي l'évolution تاع l'IoT. Donc ce sont les 3 phases de monétisation. Ou pour ces 3 phases, نفرقوا بين 3 segments du marché. عندنا le premier segment اللي هو ال B2C, consumer market. Donc هنا نحكيو على les utilisateurs اللي يستعملوا الهواتف الجوالة. Donc plus ou moins اللي كانوا 4G قبل. السيجمون الثاني نحكيو على الهوم ماركت دونك سي لا كونيكتيفيتي بور لي فوايي. والسيجمون الثالث نحكيو على الانتربرايز ماركت بي تو بي اللي هو السيجمون الجديد اللي 5G ان شاء الله باش تعطينا فيه برشا بوتنسيال وبرشا ديزاتو. دونك اون بروميير لوسون سي كو اغلب دول العالم لانسيو 5G مالتي سيرفيس. تقريبا نادره برشا الدول اللي كانوا يخدموا على سيجمون واحد، ديما يخدموا على 2 سيجمون ولا ميم 3 سيجمون دي لو لونسمون دو لا 5G pour accélérer la monétisation et pour aider les opérateurs à réduire le ROI, le retour sur investissement. Donc, c'est le premier highlight. Ensuite, on va essayer d'avoir un peu des détails sur les 3 phases. Donc, pour la première phase, la monétisation du trafic. Après le lancement de la 5G, les opérateurs ils vont concentrer sur la migration des abonnés candidats à la 5G. Donc tout d'abord, on doit avoir la capacité d'identifier ces abonnés, les abonnés qui sont candidats, qui consomment beaucoup de data, qui ont des smartphones 5G. Donc ce seront les premiers users, les pioneers users de la 5G. On va les migrer. Petit à petit, لازم نكبروا شوية البارك نتاعنا خاطر l'objectif de la première phase c'est de atteindre rapidement 20% pénétration pour les abonnés 5G. 20% مش شوية معناها في تونس تقريبا نحكيو على 2 ملايين من البارك كامل نتاعنا. دونك سي ان اوبجيكتيف الحقيقه كبير وسي ان تشالنج ريال بور لي زوبيراتور. هذاك وعلاش تكبير البارك نتاع لي كونديدا على 5G مهم برشا. والوبستاكل الكبير والخدمه الصعيبه باش تكون في لي ديفايس. دونك كيما نعرفوا الناس كل لي ديفايس دو لا 5G غاليين اغلى من 4G. اوغوزمون السوم قاعد يمشي ويطيح. السنه في برشلونه صار اللونسمون نتاع كيلكو ديفايس 5G 75 حتى $100. بون في تونس نزيدوهم الفري نتاع شيبمنت وزيدوهم لي تاكس باش نخلطوا 150 160 على الاقل. دونك الحقيقه بالنسبه للمارشي التونسي مازال يسمى السوم غالي. ان شاء الله يكونوا ثم ديزيفور بور ديمينوي سو بري باش اكثريه المستعملين يكونوا قادرين على اقتناء هواتف جواله 5G. من بعد لي زوبيراتور بعد ما يكملوا الفاز الاولانيه نتاع الميغراسيون هذه والتكبير البارك نتاع تليفونات 5G باش يمروا للفاز الثانيه اللي هي فيها الديب ماينينغ
وين l'opérateur généralement باش يخدم على les abonnés نتاعو باش يحاول يفهمهم شنو متطلباتهم شنو يستعملوا شنو يستحقوا باش يعطيهم لي باكيج ولي زوفر اديكوا. اليوم عندنا مستعملين يستعملوا برشا الداونلينك ثروبوت دونك يتفرجوا برشا فيديوهات كاليتي قويه، يستعملوا الجيمنج الكلاود جيمنج ولا مشهور برشا في العالم، الابلينك ولا مستعمل برشا عندنا الصحفيين مثلا ولا يستعملوا برشا لي ريزو موبيل نتاعنا بور فير لو ابلينك ما عادش نستعملوا الساتيليت كهو. دونك هنا ديب ماينينغ بالنسبه لليوزر ايدونتيفيكاسيون دي بيزوان والopérateur il va commencer à diversifier l'offering نتاعو le grand public. Donc c'est la phase initiale. Ensuite, toujours pour la phase initiale, la monétisation, نحكيو على les packages. Bien évidemment, pour le lancement de la 5G, généralement les opérateurs ont augmenté le volume de data pour leur package. Et bien sûr, soum نتاع الجيجا il va diminuer. Donc less for more. سوم الجيجا باش ينقص اما الحجم نتاع الباكيج باش يكبر. Donc باش نبيعوا اكثر داتا. Et pour stimuler les abonnés à consommer ces data, généralement les opérateurs ils font du bundle offering ou le bundle package. Ils combinent le volume data avec les applications ou avec les services. Généralement ce sont des applications de vidéo et de gaming pour inciter, pour stimuler les abonnés à consommer davantage. Donc هذايا شنو شفنا في الدول اللي لانسات 5G B2C في الخمس سنين اللي فاتوا. بعد avec la maturité de la 5G وهذايا ça a commencé à apparaître depuis 2022 توا نحكيو على la monétisation de l'expérience اللي هي possible grâce au slicing. Les opérateurs ils commencent à diversifier les dimensions de monétisation. Donc on monétise pas seulement le volume, on monétise aussi la vitesse du téléchargement downlink, la vitesse du uplink, on monétise la latence. Par exemple, pour le gaming, on peut avoir des packages spéciaux où la latence est un peu réduite pour avoir une expérience de gaming plus intéressante. On peut monétiser aussi les nouveaux services de la 5G, comme la réalité augmentée et virtuelle. C'est le cas dans plusieurs pays dans l'Asie. Et on peut même faire la monétisation en se basant sur la localisation. Donc, plusieurs opérateurs dans le monde, ils vendent des packages où le prix de la giga est inférieur dans les campus universitaires, par exemple, pour attirer les étudiants et pour les inciter à consommer davantage le data. Voilà, donc j'ai mis quelques exemples pour ces multi-dimensional monetization. Donc on a mis l'exemple de deux exemples, un du Middle East et un de l'Europe, où l'opérateur a augmenté le volume offert et il a monétisé. Dans le premier cas, il monétise en se basant sur la vitesse. Et dans le deuxième cas, il va monétiser en se basant sur les new services. Ensuite, pour le deuxième segment du marché, le home market, pour le home market, on tient tout d'abord à highlighter que dans le monde, le nombre d'utilisateurs home broadband connectés par le cuivre, il est en train de diminuer depuis quelques années. Et il a commencé à diminuer en Tunisie depuis un an et demi. Et on a constaté l'augmentation et l'accélération de la fibre optique. Donc le nombre d'abonnés FTTH il est en train d'augmenter en Tunisie, ce qui suit la tendance internationale. Et la 5G, elle va venir comme complémentaire, comme une nouvelle solution pour les opérateurs pour booster la connectivité des foyers. Donc c'est utilisé dans plusieurs pays dans le monde et c'est utilisé même dans les pays développés. Parce que même pour les pays développés, il y a des zones qu'on ne peut pas fibrer ou que la fibre optique sera très coûteuse et très compliquée à installer. Donc le Fixed Wireless Access, bien évidemment, c'est le use case le plus célèbre aujourd'hui de la 5G. Pour le du marché, donc on parle de la digitalisation des verticaux, la digitalisation des industries. Cette année à Barcelone, on a présenté 8 use cases de B2B. Tout d'abord, il y a les 4 premiers use cases, c'est la digitalisation des médias, de l'éducation, des hôpitaux, le healthcare et finalement de la transportation. Donc ce sont des use cases qui nécessitent une couverture assez large et donc le seul moyen de faire la digitalisation sera à travers les opérateurs et grâce au slicing de la 5G.
Ensuite, on a des use cases qui sont un peu réduits dans la surface. Donc, on parle de oil and gas, c'est très célèbre en Middle East et en Libye. Il y a le mining pour les mines, c'est déjà commercialisé en Chine, en Indonésie. Il y a les ports, la digitalisation des ports et finalement la digitalisation des usines, manufacture. Donc, ces 4 use cases sont réduits, sont limités dans l'espace. Donc, généralement, on peut faire la digitalisation avec les opérateurs ou bien avec le business directement. Le challenge pour faire la digitalisation directement avec l'entreprise ou bien avec le port, c'est qu'il y aura un gaspillage des ressources du spectre. C'est pourquoi on conseille et on recommande de faire la collaboration avec les opérateurs pour la digitalisation de ces industries. Un dernier mot pour la dernière page. Donc, Monsieur le ministre a déjà mentionné ça. Donc, la 5G, elle n'est pas isolée. La 5G, c'est une partie très importante dans la transformation digitale. Donc, ici, on a essayé de résumer notre vision pour la transformation digitale. La 5G aidera à accélérer la création de la base de la transformation digitale. Elle jouera un rôle très important, bien sûr, avec la fibre optique. Elle est indispensable. Et avec même la 4G qui va coexister avec la 5G pendant plusieurs années. Donc ces 3 technologies vont coexister, ils vont être la fondation pour digitaliser les différents secteurs publics ou bien gouvernementaux. Voilà, merci. Merci Ibrahim. En fait, CCA, Ericsson va nous parler des use cases. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre, Monsieur le ministre et le ministère des Télécoms et je dis bonjour à tous les intervenants et tous les instances du gouvernement. Au nom d'Ericsson, merci de nous avoir invités. C'est très honorant pour nous. Donc aujourd'hui, je vais profiter pour être un peu complémentaire avec la présentation d'avant, ne pas aller trop dans les détails, mais être un peu plus high level et avoir un peu un retour de côté Ericsson sur ce qu'on pense être l'évolution de la 5G, l'opportunité de la 5G. Pour cela, donc, un bref aperçu sur cette carte de l'expansion de la 5G aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est presque partout. On voit des terminaux qui se connectent en 5G. C'est encore un peu timide en Afrique et en Amérique du Sud, mais ça commence. D'accord ? Après, il faut bien sûr compter les villes où les gens puissent accéder, mais la 5G aujourd'hui est un écosystème assez mature et assez répandu. Donc on va avoir l'avantage d'avoir un écosystème mature qui est répandu partout. Et je crois que par les choix et les études qui ont été faites, et d'ailleurs je vous en félicite, ça ne peut qu'être un succès, en espérant. Aujourd'hui, il y a 1,6 milliard d'abonnés 5G, couverts par plus de 300 opérateurs. Et il y a déjà plus de 40, voire 49 réseaux standalone 5G qui ont été déjà lancés, qui sont un bon signe que la 5G va vraiment arriver à sa maturité, au stade où elle sera la plus, on va dire, valeureuse pour les opérateurs et pour les écosystèmes et pour les ambitions que la Tunisie se fixe aujourd'hui, à savoir profiter de ce potentiel pleinement. Voilà. Rapidement, donc un tour d'horizon sur ce qu'amène la 5G, et je pense que vous avez déjà fait le tour, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide-là. Plusieurs use cases qui adressent donc aussi bien les usagers classiques que les industries, que les secteurs privés. Mais la 5G amène surtout, bien sûr, la sécurité, amène la couverture, les débits, la latence. Je ne vais pas m'attarder encore sur ça, la sécurité, mais surtout la stabilité aussi des réseaux, l'intégrité, mais aussi la flexibilité et l'exposition. Donc ça, c'est 2 choses importantes. Donc la flexibilité, c'est les réseaux qui tendent à devenir de plus en plus programmables. Ça veut dire qu'ils vont s'adapter plus facilement aux besoins des opérateurs et même un besoin qui est parfois localisé, donc différent des villes, du milieu rural, de l'industriel, de l'usager normal des habitations.
Mais aussi l'exposition, ça veut dire que quand les opérateurs auront accédé au potentiel du standalone, ils pourront aussi donner l'occasion à des entreprises, à des entrepreneurs, à des développeurs, l'accès à leur réseau pour qu'ils puissent offrir aussi des services aux abonnés, ou voire même à cibler des entreprises, pour pouvoir amener encore plus de revenus et de possibilités pour les opérateurs. J'en parlerai un peu plus tard. Là, on a fait une étude en 2020, elle date un peu, mais elle est encore valide. On regarde que toutes les offres classiques aujourd'hui qui sont basées sur, on va dire, la connectivité classique, ont tendance plutôt à s'infléchir au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce genre d'offres, c'est des offres classiques. Tous les opérateurs le font aujourd'hui, ils se différencient bien sûr en termes de prix, package, ainsi de suite, mais on voit que ça va peut-être un peu chuter en termes de revenus. Il y a la concurrence, il y a aussi le fait que ça soit une commodité. Et donc les usagers s'attendent à ce qu'il y ait un peu plus d'innovation, et c'est là où on va attendre, je veux dire, les opérateurs et les acteurs économiques pour qu'ils puissent être plus innovants, pour pouvoir aussi monétiser plus ces investissements. Et quand on regarde en 2030, il y a 25% des revenus qui seront dus à ces offres innovantes par rapport à ce qui s'offre aujourd'hui. Et parmi ces offres innovantes, il y a ce qui est offre innovante, c'est-à-dire basée sur des nouveaux usages, comme la réalité virtuelle, comme les jeux en réseau, comme les aspects industriels, enfin les accès industriels, tout ce qui est IoT, critique ou massif. Il y a aussi le Fixed Wireless Access qui est en violet, donc ça c'est sans doute, je veux dire, un use case clé de la 5G, et ça se voit. Toutes les abonnements aujourd'hui, Fixed Wireless Access, la majorité des abonnements sont en 5G aujourd'hui, malgré le fait qu'effectivement les terminaux soient plus chers, mais c'est en cours de régler, ça va se régler très rapidement avec la masse. Et puis il y a aussi le Digital Services, ça c'est les revenus qui peuvent être rentrés par on va dire ces nouveaux acteurs, ces développeurs qui vont aussi ramener des revenus aux opérateurs, qui vont leur donner accès selon les API pour qu'ils puissent donc atteindre des nouveaux usagers avec de nouveaux services au travers de ces API. Donc aujourd'hui, les use cases, je ne pense pas vous apprendre beaucoup de choses par ce slide, mais on va rester quand même sur le début sur tout ce qui est IMBB et Fixed Wireless Access. Il y a aussi le Mission Critical, donc ça c'est quelque chose qui est possible en NSA aujourd'hui. Il y a aussi l'IoT qui est bien sûr quelque chose qui peut par exemple être lancé grâce aux bandes basses, le 700 ou le 800. Mais ensuite, donc, on va attaquer bientôt d'autres use cases, grâce notamment au standalone. Donc des use cases qui vont toucher à tout ce qui est remote control, le broadcast. Le broadcast, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être de plus en plus répandu dans les stades, dans les lieux d'événements, où on va avoir accès à ces hauts débits pour faire non seulement de l'accès aux abonnés, surtout en uplink par exemple, parce que les gens ont tendance plutôt à partager des vidéos et des vécus, mais aussi à des producteurs de streaming live par exemple, de l'événement même, qui vont essayer de broadcaster donc, pour des usagers, moyennant donc finance, ou vers les abonnés qui sont chez eux. D'autres use cases vont être amenés donc, à être déployés aussi localement, avec des systèmes indoor par exemple. Et puis les API dont j'ai parlé, qui permettent de monétiser encore plus avec les nouveaux services. C'est des services, comme on a dit, qui vont être proposés par des boîtes. Donc ces boîtes-là vont peut-être aussi encourager des développements locaux en Tunisie, qui vont peut-être être aussi standardisés, voire même être offerts à des acteurs à l'étranger, s'ils sont selon du open source, des choses standards. Donc c'est de la valeur aussi pour l'écosystème tunisien. Et donc ultimement, donc, comme on l'a dit, quand ces usages vont être matures avec les terminaux au bon prix, on va avoir accès à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, avec les lunettes que vous avez peut-être parmi vous, des gens qui ont déjà testé ces lunettes innovantes à Barcelone ou même chez les fournisseurs comme Apple.
qui sont assez impressionnantes. Donc ça va arriver par étapes. Donc au début, ça sera des expériences plutôt basiques avec la réalité augmentée. Après, ça va devenir des choses qui vont être plutôt conscientes de la géographie et s'adapter donc à l'environnement et qui vont offrir à l'usager une valeur ajoutée par rapport à son travail, par rapport à son business, par rapport au jeu auquel il a envie de jouer. Et donc, quelque chose qui pourrait être vraiment monétisé par les opérateurs avec un surplus par rapport à l'abonnement qu'il va payer, qui est un abonnement de connectivité normal, on va dire. Voilà, et puis sans oublier bien sûr tous les services qui peuvent être offerts aux industriels, qui peuvent se baser aussi sur des fréquences millimétriques, d'une manière, on va dire, assez ciblée, parce que nécessitant des grandes bandes passantes, nécessitant des latences très basses, mais c'est aussi un écosystème à part, parce qu'il y aura sûrement des terminaux dédiés aux industriels. Les millimétriques sont très sensibles à la mobilité, mais peuvent être utilisés en point-à-point, en fixe, comme des connectivités. En fait, au lieu de tirer des fibres, on va utiliser le millimétrique pour connecter des robots, pour contrôler des machines, pour remonter des flux vidéo en temps réel, ainsi de suite. Donc on verrait la 5G arriver par étapes, pour être très pragmatique. Donc la première étape étant bien sûr le lancement en stand-alone, parce que c'est le moins coûteux, c'est celui qui permet de rentabiliser rapidement, on va dire, l'investissement. Mais après, il faut réfléchir à bien sûr à introduire le stand-alone parce que c'est la clé. Le stand-alone permettra de faire du multiservice, mais tout en protégeant les services les uns des autres, d'accord? Donc le Fixed Wireless Access avec le MBB, c'est bien sûr possible avec le NSA, mais ça sera encore mieux parce que ça sera protégé, le MBB, par rapport au Fixed Wireless Access grâce au slicing, grâce à la qualité de service end-to-end, et dans une 13e étape, bien sûr, amener donc des bundles pour les entreprises et pour les usagers avec des modèles de business innovants. Voilà, et pour terminer, donc nous, Ericsson, on est là pour accompagner les opérateurs et tout l'écosystème avec bien sûr toutes les évolutions qui vont arriver pour cibler tous ces segments-là. Donc avec le standalone, le slicing, mais aussi le RedCap qui arrive en tant que standard, le Reduced Capability, avec la 5G qui va permettre des usages aussi avec des terminaux moins chers et qui vont être plus accessibles. Le Cloud Core, enfin la cloudification pour rendre le réseau programmable et donc donner la possibilité aux opérateurs de programmer leur réseau en fonction des besoins qu'ils ont d'une manière beaucoup plus rapide et flexible et faire des offres aussi d'une manière assez rapide et flexible pour pouvoir être plus compétitif et moins, on va dire, impacté par le coût des opérations. Voilà, et puis pour ça, je remercie tout le monde. Si vous avez des questions, je serai très très ravi de les prendre après. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence, pour l'invitation, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur justement cette roadmap 5G. Comme partenaire technologique, donc, nous sommes très honorés de participer à cet événement. Moi, je vais essayer aussi là d'être un peu plus complémentaire par rapport aux présentations de mes prédécesseurs et vous parler d'un domaine qu'on connaît particulièrement, qui est le domaine de l'entreprise. Effectivement, donc, nous, on voit d'une manière holistique, en fait, 5G et IoT comme étant des services à très très fort potentiel pour servir les entreprises. En fait, dans cette, comme vous pouvez le voir, en termes de revenus et en termes d'opportunités, les services aux entreprises ne vont cesser de croître, en fait, pour arriver en 2035 à générer plus de revenus que les services pour les consommateurs et pour le grand public. C'est un point très très important et bien sûr donc on invite les opérateurs à s'intéresser et à mettre l'accent sur les services offerts aux entreprises. En termes de segmentation en fait, donc on voit
trois segments principaux en fait, sur lesquels les opérateurs peuvent se focaliser pour justement servir et créer de la valeur. Donc les personnes, les services aux personnes, l'Internet des objets et tout ce qui est en fait connectivité pour les verticales, notamment les transports, les venues, les localisations, les localités, les ports, etc. Donc, en termes de use case pour les différentes industries, on voit aujourd'hui comme les use cases les plus importants et qui vont générer le plus de revenus sur le plan mondial. On voit en fait l'automotive, les voitures connectées, les services financiers. Tout ce qui est en fait smart grid, smart metering, en fait les applications pour les utilités et aussi la gestion des biens ou asset management, que ce soit dans les ports, dans les hôpitaux, dans tout ce qui est en fait endroits où les équipements sont sensibles. Je vais parler un peu des challenges aujourd'hui que rencontrent les opérateurs pour proposer des services de mobilité aux entreprises. En fait, le premier challenge, c'est à partir du moment où on vend que de la connectivité, il y a un ARPU qui est en baisse avec donc une commoditisation en fait de l'offre de la connectivité. Il y a aussi un challenge en termes de rentabilité, c'est-à-dire comment rentabiliser un contrat sur 3 ans, 5 ans avec les entreprises. Un coût d'acquisition assez élevé. La complexité opérationnelle, parce qu'un opérateur n'est pas aussi un intégrateur, donc il faut qu'il s'organise pour s'adapter à la demande des entreprises et donc ça implique des coûts opérationnels supplémentaires et aussi certaines contraintes au niveau des attentes clients. Donc tout ça pour dire qu'il est très très important d'inscrire la 5G, d'inscrire les services autour de la 5G dans un écosystème pérenne où les différents acteurs se complètent et où les différentes couches parlent entre elles. Donc c'est pour ça que quand on travaille les offres en fait à proposer aux entreprises, il faut donc concevoir les offres, construire proposer ou les vendre comme use case aux clients. Un client en fait ne consomme pas une offre si elle n'est pas associée à ce qu'on appelle un business outcome, c'est un retour opérationnel à de la valeur. Mettre en place ces offres-là, là encore je rejoins l'avis de mes collègues, c'est-à-dire l'important en fait d'utiliser les opérateurs comme véhicules pour proposer les services 5G et pour bien sûr des économies d'échelle. L'opérateur est vraiment l'acteur pour justement proposer des services 5G aux différents acteurs, aux différents ministères, aux différents demandeurs de connectivité et de services à valeur ajoutée et autres types de end-users. Autre point très très important en fait dans la 5G, d'ailleurs ça c'est un retour d'expérience. Nos collègues ont parlé de lancement de 5G SA. Aujourd'hui, la 5G SA n'a pas totalement fait ses preuves, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que en partant avec du NSA, ça permet justement de rentabiliser plus rapidement l'investissement. Ça permet aussi aujourd'hui avec le cloud, d'intégrer ou de rajouter de nouveaux services supplémentaires à travers les API et donc de proposer des services à valeur ajoutée avec du 5G NSA, de consolider, de développer les use cases au niveau des clients et plus tard justement partir sur des architectures
plus scalable et aussi qui permettent justement des technologies telles que le slicing et autre chose. Donc j'insiste justement sur l'écosystème. Là, c'est un cas en fait d'école, c'est autour de la voiture connectée. Toute une liste d'applications qu'on pourrait proposer justement dans le cadre des voitures connectées, que ce soit des applications en termes de gestion de la voiture elle-même, de la sécurité de la voiture, de l'utilisation de la voiture comme espace de travail et de collaboration. Donc, toutes ces applications-là sont rendues possibles grâce aux écosystèmes. Donc l'opérateur, il va justement mettre en place la technologie pour enabler la 5G, mais il va devoir justement interagir avec un écosystème de partenaires de développement pour lancer ses services. Et c'est là où il y a la valeur, c'est là où il y a la monétisation. Donc en termes de développement, donc cela nécessite des skill sets nouveaux au niveau des opérateurs. En termes de développement, en termes d'expérience utilisateur, c'est ce qui va permettre à l'opérateur d'aller plus vite vers les demandes et d'adresser à la fois les personnes, les objets et aussi les différentes entreprises. Ici, c'est un exemple en fait d'intégration pour justement montrer comment un opérateur peut construire tout un écosystème par rapport à des services de mobilité et intégrer des différentes parties. Bon, ça, on va travailler, on espère travailler avec vous justement pour dérouler et discuter de ces use cases-là et les développer une fois votre réseau est en place. Je vous remercie. En fait, désolé aux invités une autre fois pour ne pas avoir une pause café. Voilà, c'est la dernière intervention, M. Maire Ali Bidnobia. Merci beaucoup. Je pense contrôler. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Bon pour la fin. Je vais procéder avec ma présentation pour les use cases en répondant donc à l'invitation du ministère des Télécoms pour le 5G Roadmap en Tunisie. Donc 5G, si je vais donc la définir donc en 3 pillars qui vient avec. Donc le premier pillar, c'est la capacité. Donc c'est le nombre de connectivité qu'on peut avoir par kilomètre square. Et ça, c'est très important pour avoir donc les différents use cases. Le deuxième pilar, c'est très important aussi de rappeler, c'est le débit. Donc c'est un débit très élevé qu'on peut avoir soit avec les bandes centimétriques ou bien avec les bandes millimétriques. D'accord ? Et le troisième pilar, c'est le latency. D'accord ? Et tous ces 3 ingrédients combinés avec le slicing, la fonctionnalité qu'on peut avoir, on peut avoir un grand réseau des réseaux et qu'on peut l'utiliser flexiblement pour toutes les utilisations qu'on peut avoir. OK ? 5G aujourd'hui, elle fait donc 5 ans d'expérience. Et avec ça, donc, je vais rappeler donc, sur les différentes utilisations. On compte aujourd'hui 300 opérateurs qui ont lancé la 5G, dont 113 pays déjà qui ont déjà la 5G opérationnelle. D'accord ? 38% de la population mondiale est connectée avec la 5G aujourd'hui. OK ? Ce qu'on voit à gauche là-bas, aussi je veux complimenter ce qu'a fait mes collègues tout à l'heure, c'est la transition des différentes technologies. On voit que la 2G et la 3G donc, commence à perdre la place pour la 4G et ensuite pour la 5G, qui va augmenter. Et donc l'utilisation, c'est prévu vraiment d'augmenter jusqu'à 2028 d'une façon très élevée. D'ici 2024, fin 2024, on prévoit compter 2 billion mobile connections, d'accord, qui va tripler le data volume, trafic, qui va être utilisé par les mobiles. OK? Et un point très important, c'est aussi donc la focalisation qu'on peut axer sur l'utilisation de Private Wireless Access, d'accord, qui est aujourd'hui trop demandé et qu'on peut l'utiliser avec la 5G. OK? Un point de vue de profitabilité pour les opérateurs, la 5G, avec son adoption, va permettre aussi une augmentation de ARPU
pour les opérateurs. Et ça aussi, c'est très important pour le considérer et voir les différentes offres qu'on peut l'utiliser. Parlons de Private Wireless Access. Aujourd'hui, les opérateurs, ils maintiennent, c'est eux qui ont l'expertise, ils ont l'équipement, ils ont les spectres, d'accord? Et dans des endroits bien spécifiques, ils peuvent utiliser et offrir à leurs opérateurs, ou bien aux différents utilisateurs, leurs services ou leur expérience, d'accord? Et ça va permettre donc les différentes offerings pour le Private Wireless Access sur différentes utilisations. Combinons maintenant le throughput, le latency, la 5G va venir avec plusieurs use cases. Donc la 5G, comme ça a été défini au niveau de 3GPP Release 15, elle est venue avec le Extreme Mobile Broadband comme une utilisation initiale. Ensuite, on a vu donc le Fixed Wireless Access. Mais ce n'est pas la fin. Donc il y a tout un roadmap qui va venir tout au long du temps et les différentes spécifications de 3GPP. D'accord? Donc ce qu'on voit ici, donc on va voir le Enhanced Mobile Broadband qu'on a expérimenté. On a le Fixed Wireless Access. Et bien évidemment, vous voyez ici l'industrie 4.0, le Private Access, le Machine Home Control, le Video Surveillance. Et ça, c'est utilisé aussi pour les agents tels que le ministère de Défense, tels que les pompiers, par exemple. Ils peuvent utiliser donc la plateforme de la 5G. Okay? On peut l'utiliser pour l'éducation, les immersive collaboration et aussi pour e-health. Vraiment, il faut imaginer quel type d'utilisation on peut le faire et la 5G peut répondre à ça. Et ça montre ici donc les différentes évolutions qu'a vécu la 5G. Au début, ça a commencé avec le MBB Capacity Enhancement. Ensuite, on a vu donc venir donc le Fixed Wireless Access, le marché américain, l'un des grands exemples qui ont monétisé l'utilisation de la 5G à leur niveau. Okay? Augmented Reality, Virtual Reality et aussi le gaming. Là, on pense aussi à la transformation future avec les différentes possibilités de la 5G comme le IoT, le RedCap et les applications. Dans ce slide-là, je veux illustrer donc des points très importants, ce que permet donc la 5G, d'accord? Comme on a dit, donc le slicing combiné avec les débits et la capacité va permettre aussi avec les nouvelles features. Et il faut penser aussi qu'il y a des réseaux genre non-terrestrial networks qui viennent de voir le jour aussi, permettre la communication directement de la satellite vers le terminal. Et ça, c'est un des use cases aussi à envisager par la suite. D'accord? Ce que je veux voir ici, c'est comment le offering de la 5G a été fait au début jusqu'à maintenant. Donc le existing, ce qu'on a, et mes collègues l'ont déjà adressé, c'est la conversion de la subscription de la 4G vers la 5G. Ensuite, il y a les différentes speed, need for speed, donc on peut avoir des subscriptions basées sur le débit qu'on peut offrir. Mais comme je viens de le dire maintenant, la monétisation de la 5G se fait aujourd'hui avec tout ce qui est Fixed Wireless Access et le 5G Enterprise Service. Le outlook vers le futur, bien sûr, il est très important de le voir avec l'augmentation d'expérience prévue, Extended Based XR Experience et le Network as a Code qui est déjà disponible chez nous, où les opérateurs peuvent vraiment customiser les services qu'ils peuvent offrir à leur demande. Pour la monétisation, 7 pillars, ça peut-être donc c'est un aspect aussi pour les opérateurs pour voir comment on va faire donc la conversion de la 5G pour que la rendre très bénéfique, et peut-être le 5G qui vient avec comme vous l'avez dit maintenant, standalone architecture, ça va permettre vraiment toute cette flexibilité, d'accord, avec la réduction de la latency, contrairement à NSA. NSA, ça va servir juste une étape de démarrage où on peut capitaliser l'investissement qu'on a déjà sur le corps, et par la suite, pour différencier et avoir des services très défaits, on va compter sur la standalone architecture. OK? Je vais juste peut-être passer à donner donc pour le Fixed Wireless Access des exemples que le 100 MHz par exemple que vous avez évoqué maintenant, qu'est-ce qu'elle peut permettre aux différents opérateurs, d'accord? Et là, vous allez voir les différents scénarios des opérateurs, ok? Car ici, un opérateur où on n'a pas un grand Fixed Wireless Access Numbers, il est focalisé uniquement pour le smartphones. Avec le 100 MHz, et ça c'est Live Network Results, on peut donner donc 80 gigas. Après, on va voir que le Fixed Wireless Access, si on parle d'avoir dans notre réseau, il y a de la place pour l'acquérir. Donc vraiment, on peut rendre bénéfique l'utilisation de la 5G et la monétiser une fois qu'on peut utiliser correctement les assets qui seront attribués.
Quels sont les potentiels de Fixed Wireless Access? Aujourd'hui, on compte plus que 700 millions de households qui n'ont pas servi par le Fixed Wireless Access et dont la 5G est une opportunité qui va servir à adresser ça. Deuxièmement, le débit. Et vous avez évoqué aussi lors de votre présentation, c'est un point très important, que le débit inférieur à 25 mégabits par seconde, peut-être aussi vous avez défini, M. Mohamed, dans votre présentation ici, on a à 20% à 40% des maisons qui sont avec ça. Mais là, on peut complémenter avec le Fixed Wireless Access de la 5G, d'augmenter ce débit moyen par utilisateur. OK? Là, c'est une combinaison des différentes possibilités où on a le FTTX, par exemple aujourd'hui, combiné avec le Fixed Wireless Access, que ce soit complémentaire dans des zones ou bien où on n'a pas le FTTH dans des zones spécifiques, la 5G va servir à accélérer l'adoption de ça. Je nomme ici le cas par exemple de l'Inde où vraiment ils ont utilisé la 5G et ils vont cartonner donc en Inde, le cas du marché indien. Bon, du point de vue donc monétisation, la 5G avec le Fixed Wireless Access présente donc 38% de CAGR annuel, comparé donc à FTTH. Pour les users, je veux aussi donc terminer avec ces deux slides. C'est le Extreme Mobile Broadband qui est très important de l'avoir. Le Fixed Wireless Access pour les applications résidentielles. Hein, et troisièmement, c'est le Cloud Gaming. Ça, c'est un créneau aussi très important dans les marchés coréens qui représente 45% CAGR growth in the global gaming market. Okay? Le social metaverse, ça c'est la tendance aussi, et c'est le shift qu'on le voit, qui va transformer davantage l'utilisation de la 5G dans les années à venir, tout en préparant donc le pace pour la 5G. C'est juste pour récapituler, mais je vais terminer avec ce slide-là, d'accord? Le metaverse, il est là, d'accord? Et ça permet de changer donc le science fiction, qui a été en 1963 avec M. Hugo Gensbach, avec ses téléglasses, et aujourd'hui ça devient une réalité 60 ans après, avec le Apple Vision Pro Glass. Avec ça, je termine ma présentation. Merci pour votre attention.